नमस्कार मु सुप्रिया राष्ट्रपति किंबा राज्यपालंकु कोर्ट समय सीमा देई पारिबे नाही एभली कथा आसीछि तमिलनाडु राज्य सरकार बनाम राज्यपाल विवाद एवं राष्ट्रपतिंकर सुप्रीम कोर्ट रो आईन परामर्श उपरे जो राय दैछंती 5 जणिया खंडपीठ एभली राय सुनी दैछंती एवं कुहा जायछि जे हस्तक्षेप सेतेबेले कराजिबो जेतेबेले एक अस्वाभाविक विलंबर कथा आसीबो एवं कोनोसी एक आईन हेई सारिला परे ताकू जुडिशियल रिव्यू करा जाई परिबो किंतु पूर्वरु कोर्ट कर जो सीमा रही बहुत संक्षिप्त सीमा रही बोली कि मध्य गोटे प्रकार सूचना देइछंती ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछंती विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को ए प्रसंग रे आमे बहुत थर चर्चा भी करिछे जे सुप्रीम कोर्ट कर खंडपीठ कोन कहिबे बड़ खंडपीठ कारण एप्रिल बेलकु तो 2 जणिया खंडपीठ कहि सारिथिले जे 3 मासर समय सीमा जहाकु नहीं एते विवाद हैला परवर्ती समय 14टी प्रश्नर कथा आसिला एबे 5 जणिया खंडपीठ निर्दिष्ट भाव रे कोन प्रसंग उठैछंती आज जो राय देइछंती आगे सेटा ही आशा करे जाउथला ता ऊपर को सुप्रीम कोर्ट जाई न थांते कारण वर्तमान जो भली सुप्रीम कोर्ट रो मतिगति एवं सरकार जो भली प्रभाव रोची किंतु राष्ट्रपति जरिया रे जो केंद्र सरकार जोटा चाहिए एपरिक लंडन रो वकिल भी नियुक्ति करथिले बड़ बड़ वकिल नियुक्ति करथिले से आशा तंगर पूर्ण हैनी प्रथम कथा हला जो चर्चा भितर जोटा आस्ताला जो क्षमता राज्यपाल अच्छी बा राष्ट्रपति दीटा को एका भली भावंतु गोटे बिल गले मनी बिल छड़ा गोटे बिल गले माने राष्ट्रपति क्षेत्र में मनी बिल छड़ा एठी भी मनी बिल छड़ा गले आइदर ताको एक्सेप्ट करिवे माने विधानसभा जो बिलटा पास हला ताको कंसेंट देबे माने आईन रे परिणत हबो नहले राज्य माने राष्ट्रपति की पठा पे रिजर्व करिवे नहले रिटर्न करिवे विधानसभा को संशोधन हबो कि आ किछि समस्या रही छि जाते परे एवं पुणी जदि गला सही प्रक्रिया माने से संशोधन परे माने निश्चित भाव अनुमोदन करिया को पड़िबो जो चतुर्थ ऑप्शन जुक्ति करुथले सरकारी पक्ष वकील विशेष करी वरिष्ठ बारिस्टर जे फोर्थ ऑप्शन को भी से नहीं परिबे माने डस्टबिन माने डेड बोली घोषणा करि परिबे माने बसई रहि जे परिबे ताको ग्रहण करना देके राष्ट्रपति का रेफरेंस ताको जो छोट छोट कथा रे सब बेले रेफरेंस राज्यपाल गोटा बिल गला राष्ट्रपति पाखकू ता ऊपर जो रेफरेंस कले लीगल ओपिनियन पाई सुप्रीम कोर्ट सेटा ना पसंद करछथि जे सब कथा रे संविधान रो राष्ट्रपति जो क्षमताटा दिया ताको व्यवहार करवा अनुचित तेणु से चैप्टर आर्टिकल 143(1) तृतीय कथा हला कोर्ट कौन समय सीमा निर्धारण करना आउ से समय सीमाटा भर्चुअली जो राज्यपाल बा राष्ट्रपति जो क्षमता परिसर भितर इनबिल्ट अच्छे कारण जदि बेसी डेरी है कोर्ट हस्तक्षेप करें जोटा मद्रास हाई माने ये तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 जाई जाइतले बुझिबले के तेणु सेटा को से जस्टिफाई कले आउ तेणु यही सीमा भितर एवं जो गुड़िक हूँ तार जस्टिफिकेशन भी देवे किंतु राष्ट्रपति के पठेबे कहीं पठेबे जस्टिफिकेशन देवे बा रिटर्न करेंगे कहीं रिटर्न कले आउ अनुमोदन कले तो है तेणु मोटामोटी तमिलनाडु सरकार यहाँ विजय होती आउ साधारण भावुले सुप्रीम कोर्ट गोटे स्पष्ट गाइडलाइन 1 2 3 करी दबो आपण कहउचंती तमिलनाडु सरकार विजय हेची अन्य पटे कुआ जाउची जे माने
ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ରାୟ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା 3 ମାସର ସେଇଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରିକି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ବିଜୟ ହୋଇନାହିଁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେଟା ବୋଧେ ସେ ରାୟକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଉପରେ କୌଣସି ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବନି, କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ରିଭ୍ୟୁ ର ପିରିୟଡ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ପିରିୟଡ ଥାଏ, ମାସେ ବା 45 ଦିନ ଯାହା ବା ଡିଲେ କଣ୍ଡୋନେସନ ହେଇକିରି ସେଇ ପିରିୟଡ ଓଭର ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚ ତାକୁ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯେତେବେଳେ ରାୟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଯୋଉ 2 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ କିଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଠି ଫାଇଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଇଛି। ଏ କଥା ବି ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଣେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରହିଲା। ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ବି ସେ ରେଫରେନ୍ସ ରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥିଲା ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉ ବୋଲି, ସେଇଟାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କ୍ଷମତା କଣ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କ୍ଷମତା କଣ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗଲା ବୋଲି 2 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଫିସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ କୁ ମାନେ ସେଟା ସାଇଡ କରିକିରି 2 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ମାନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଣ କାମ ହବା ଦରକାର ହବା ଦରକାର ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମାଟା ଯଦି ସରକାର ବିଲ୍ ଆଣିକିରି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ତ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ, ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ବିଲ୍ ଆଣିକିରି କରିପାରିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ହବା ଉଚିତ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ କଣ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏନି କନସେସନ ଟା ନେବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଜେପି ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ସରକାର ଅଛି ତା ବିଲ୍ ଟା ନେକ୍ସଟ ଡେ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ମାନେ ଆଇନ ହେଇଯାଉଥିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିନା କାରଣରେ 6 ମାସ ଗଡେଇ ପାରିବେ। ଯୋଉଠୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପଲିଟିକାଲ ବାୟସନେସ କଥା ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଇନଅର୍ଡିନେଟ ଡିଲେ କହିକିରି ଜଣେ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ ନା ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ବୁଝିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଯିବ, 32 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟର ଯିଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ତ ମାନେ ରହିଗଲା ନା। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଉ 4-6 ମାସ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ନୂଆ ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କି ବୃତ୍ତି ସ୍କିମ୍ ଯାହା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉଟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଏଇ ପ୍ଲେରେ ନେବେ ତାହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଇନଟା କରିଦେଲେ ଯେ ରିଲିଫ ମିଳିଯିବ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆଇନକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦି ଫେସ୍ ଅଫ ଦି ଜଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ଲିନ ଚିଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ନାହିଁ ତା କରିବେ। ମାନେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେ ଠିକ ଅଛି ଯେ 3 ମାସର ସମୟ ସୀମା ତ କୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବା ସେଇଟା ସିନା ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ରହିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସୀମିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଧରନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କେତେବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଲେ ନା, ଗୋଟେ ଆଇନଟା ସମ୍ବିଧାନ ଭିତ୍ତିକ କି ସମ୍ବିଧାନ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ର କଥା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଇନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋସେସକୁ
କେମିତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ? ହଁ ଆଜି ସେଟା ଆଲୋଚନା ହେଲାନି, କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଲାନି, କାଇଁ ଫେରେଇଲ କାଇଁ ନ ଫେରେଇଲ, ଏଇଟା କୋର୍ଟର କାମ ନୁହଁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଓକେ। ତା ନେଇକିରି ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଗଲା ସେ ସେଇଟା, ବିଷୟରେ ହଁ ସେଇଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ଡିଲେ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଡିଲେ ହେଲା, ଫର ଇନଡେଫିନାଇଟ ପିରିୟଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ବସି ପାରିବେନି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନ ନେଇକିରି, ଆଜ୍ଞା ସିଆଡେ ପଠେଇଲେନି କି ଇଆଡେ ପଠେଇଲେନି, ନିଜେ ଯୋଉ ବସିଗଲେ ଡିମ୍ଡ ଡେଡ୍ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ, ଡିମ୍ଡ ଡେଡ୍ କରିଦେଲେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ, ଯୋଉ ଦି ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଇଟ ଇଜ ଡିମ୍ଡ କନସେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇ ଡିସିସନ ନେଇକିରି ମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଡିସିସନ କୁ ଶୋ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆ ଭିତରେ ଲଢେଇ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଦେଶ ହିତରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆଧରେ ବିବାଦ କାହିଁ ହବ? କନସଲଟେସନ ଟା ତ ଇନଫର୍ମାଲି ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତତଃ କମ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆଜିର ଯୋଉ ରାୟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର କୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ତାର ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ। ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ କୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ଜୁଡିସିୟସଲି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସିଏ କେମିତି ନଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହୁଛନ୍ତି, ବା ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବି ବହୁ କଥା ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ତାକୁ ତ କାରଣ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ, 5 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ, ଆଉ ଆ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ହାଇଏଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ରାୟ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ମାନେ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ଦରକାର ପଡିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ରାସ୍ତା ରହିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟସଲଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଟସଲଟା ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ତାରି ଆଧାର ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କେସ୍ ଗୁଡିକ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କୁ ଯିବେନି, ନାଇଁ ଯିବେ, ସେ ଯିବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ବନ୍ଦ, ଧରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ନା, ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଛି ଭୁଲ କଲେ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଯିବ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଯିବ, ଏଭଳି ତ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ କ୍ରାଇମ ହେଲେ ସେ ପଦବୀ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ତ ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବସିବେ, ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନ ନେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି, ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଯୋଉ ରାୟଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାୟଟା ହେଇଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏସ୍ଆଇଆର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟିଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମାନେ ବେନିଫିଟ ଦେଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ, ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରୋକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହବ ସକାଳେ, ରାତି 12ଟାରେ ବି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଆମେ ଏଇଟା
ओके बेस्ट जजमेंट आज बोली कहबा। 5 जणिया पीठ सर्वसम्मति रे राय प्रकाश करछन ना सेतरे डिसेंट वॉइस भी थिला? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଏଥିରେ ଡିସେଣ୍ଟ ଭଏସ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ମାନେ କୋଉ ଯୋଉ 14ଟା ପଏଣ୍ଟ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଭ୍ୟୁ ରଖିଲେ, କେତେ ଗୁଡା ପଏଣ୍ଟ କୁ କ୍ଲବ କରିକି, କାରଣ 14ଟା ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ 1 2 3 କରିକିରି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଆସିଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ सोशल मीडिया रे भी पोस्ट डिटेल जजमेंट टा भी, कारण जजमेंट टा तो डेरी रे बाहरी आसी तार अर्थ तमिलनाडु सरकार वर्सेस गवर्नर को भीतर जो केस चलथिला तार 5 जणिया खंडपीठ जो राय देइछंती एटा वर्तमान फाइनल राय, या ऊपर को आउ किछि तर्जमा करिवार नाही एवं सफा हेई गला जे 3 मासर समय सीमा रहिबनी, किंतु आवश्यक स्थले हस्तक्षेप करा जाई परिबो, निर्देश दिया जाई परिबो। किंतु गोटे कथा मोर खाली एठी जोडा कहया कथा, जदि राम मंदिर क्षेत्र रे बाबरी मस्जिद राम मंदिर इश्यू रे राष्ट्रपति रेफरेंस को कंप्लीट जस्टिस ना रे माने जो स्कोप अछि, माने संविधान रो जो स्कोप अछि कंप्लीट जस्टिस, सेति पई सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच जोटा हमर ये हेड करूथले हमर ओडिसा रो चीफ जस्टिस थिले दीपक मिश्र, सी पूरा सारी देथिला जजमेंट टा बते पर आसला, जंती कंप्लीट जस्टिस देले एटा आउरी गोटे बड़ इश्यू, कारण राज्य केंद्र विवाद आज नुह, माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे भी डिबेट हेछि भारत वर्ष रे ए विवाद क्रमान्वय रे चलीछि, तेणु एठी कंप्लीट जस्टिस पाई माने 1 2 3 करिकरी टाइम लिमिट करिया पड़िबो, को खिए करिथले आउरी भलो हेइथांदा, के गोटा का पई गेम पई सुजोग रहि न थांदा, किंतु हेइने तो जतिके हेछि सेतिके एक्सेप्ट करबा निश्चित भाव में। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, एतिक समय देछंती आलोचना पई। हमें आलोचना करथिले जे बिल अनुमोदन प्रसंग रे समय सीमा रहिबो नाही एभली कोर्ट कहिचंती, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति केतिकी समय भितरे अनुमोदन करिवे ए प्रसंग तमिलनाडु सरकार को तरफ दिया जाइथिबा जो मामला रहितला तार परिचालना करी एवं जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रो कथा आस्तिला 14टी प्रश्न राष्ट्रपति पचारिथिले, तारी आधारे 5 जणिया खंडपीठ एभली एक राय देइछंती। स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुछि। नमस्कार।